श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहम् चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरो सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे बुद्धिः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानि नाददलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापे नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिक फलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचार निरतानद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचितैः संवीचयन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादासित श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्याय सुधा वाक्यार्थ चन्द्रिकाम्
ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನುನಂ ಮನಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಏಕರೂಪನಾದರೂ ಬಹುರೂಪನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಗಳು ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಐಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ. ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಅಸ್ತು ಆನಂದಮಯ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಂತ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋನು ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಆನಂದಮಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ಕಥಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಭೇದ ಸಂಭವತಿ. ಆನಂದಮಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ತೇನ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ ಕಥಂ ಸಂಭವತಿ. ಆನಂದಮಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆಗಲ್ರಿ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ? ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ತದ್ಭೇದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಭೇದ ತದ್ಭೇದಸ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧಾತ್. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಸ್ತು ಆನಂದಮಯ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆನಂದಮಯ ನಂಬೋನು ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ಕಥಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಭೇದ ಸಂಭವತಿ. ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ ಕಥಂ ಸಂಭವತಿ. ಭೇದ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತದ್ಭೇದಸ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧಾತ್. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ
ನಚ ಇತಿ. ಏನು ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಚ ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ. ಹೇಗನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ? ತತ್ವಮಸಿ ಆಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಆಗಲಿ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ನಚ, ಹಾಗನ್ವಯ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧವಾಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧವಾಗಲಿ, ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ? ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾಭಿಶಂತಿ ಇತಿ ತತ್ತತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಕ್ತೇ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ? ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬೋಲ್ಯ ಆಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬೋಲ್ಯ ಆಗಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ತತ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳಿದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿಶಂತಿ ಇತಿ ತತ್ತತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಕ್ತೇ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ. ತತ್ವಂ ಅಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ತತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತನು ವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಧಾತು. ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಾಯತ್ರಿಲಿ ಬರ್ತದೆ. ತತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ. ತತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ತನು ವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ತತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನು. ಆಮೇಲೆ ತ್ವಂ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ತತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ಗತಿಗಂಧನ ಯೋಹೋ ಅಂತ ಆತು. ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ತತ ವ್ಯಾಪ್ತ, ವ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು. ತತ್ವಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ತತ್ ತ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತತ್ವಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನು, ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತತ್ವಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ತತ್ವಂ ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಅಸಿ, ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದಿ ನೀನು. ಅಸ್ತೀತಿ ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಇರುವಿಕೆ. ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ. ಅಸ್ತೀತಿ ಅಸ್ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದವನು. ಇದ್ದು ಈ ಅಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದುಷ್ಟ ಜನರನ್ನ, ದುರ್ಜನರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದು ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳವನು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಭಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಹೇಯತ್ವಾದಹಂ ನಾಮ. ದೇವರಿಗೆ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೆಸರೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಯನಲ್ಲ, ಅಹೇಯ. ಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು, ಅಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹೇಯತ್ವಾದ ಅಹಂ ನಾಮ. ದೇವರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಹಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂತೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ತಿ
ಅಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಮಾನಾತ್ ಅಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಮಾನಾತ್ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅಸ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಅಸ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವವನು ಅಂತ ಮಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ಮಿ 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 ನಿತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಮಾನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬುಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬುಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಭವೇದೇ ತತ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ಭವೇದೇ ತತ ಯದ್ ಏತತ್ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಅದ್ವೈತಾರ್ಥತಾ ಸ್ಯಾತ್. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಏತತ್ ಭವೇತ್, ಈ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮೊದಲಾದ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅದ್ವೈತಾರ್ಥತಾ ಪರ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಭೇದ ಪರ ಅಂತಾದ್ರೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಆಗಲಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಆಗಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನ ಚೈವಂ, ತತ್ವಮಸಿ ಆಗಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅದ್ವೈತಾರ್ಥತಾ ಪರ ಅಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಪರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾ ವಿಶಂತಿ ಶ್ರುತ್ಯ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೈ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಕ್ತೇ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮ ವಿಶಂತಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂತು ವೈಯೇತಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಅದ್ವೈತ ಪರಾಃ. ಇನ್ನು ತುಷ್ಯತು ದುರ್ಜನನ ಏನು ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮೊದಲಾದ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅದ್ವೈತ ಪರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತು ವೈಯೇತಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಅದ್ವೈತ ಪರಾಃ, ಅದ್ವೈತ ಪರವಾಗಲಿ, ತಥಾಪಿ ನ ಉಕ್ತ ಭೇದಸ್ಯ ತದ್ವಿರೋಧ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಗವತಃ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಐಕ್ಯವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇ ಇತ್ತೇತತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಆಹಾ ಇದಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭೇದ ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರ್ತವೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು, ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭೇದ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭೇದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರೇ ಫೌಂಡರು, ಅವರೇ MD, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರದೇ, ಸರ್ವವೂ ಅವರ ಅಧೀನ ಅಂತಿದ್ದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಜ್, ಈ ಕಂಪನಿನೇ ಅವ್ರದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಪ್ರೋದವರು ಮೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರೋ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂತೀವಿ, ಅವರೇ ವಿಪ್ರ ಏನು? ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಅವರ ಅಧೀನ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ, ವಿಪ್ರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ, ಯಜಮಾನ ಬಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು.
ನೋಡಿ, ಭಗವತಃ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯವ್ಯಪದೇಶ ಉಪಪತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಈ ಐಕ್ಯ ಅಭೇದವನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ರಿ, ಏತತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಆಹ, ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಭಾಗವತಾದಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೇತತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಆಹ ಇದಮಿತಿ. ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ, ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನಿವೇತರೋ ಯತೋ ಜಗಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಸಂಭವ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ, ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ, ಭಗವಾನಿವ, ಭಗವಂತನಂತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ತರಹ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದವೇ, ಭಗವಂತನಂತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರಹ ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಇವ, ಇವ ಶಬ್ದ ಇದು. ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನಿವೇತರಃ, ಭಗವಾನಿವ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ, ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಂತೆ, ಹೊರತು ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತು ಈ ತರಹ ಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ. ಯತಃ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಥೋ ಜಗಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಸಂಭವ. ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಜಗಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಸಂಭವ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟು, ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಿಕೆ, ನಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಬೇಕಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ. ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನಿವ ಉಚ್ಯತೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಇತರೋಪಿ ಸನ್ ಅಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಬೇರೆ ಆದ್ರು, ಸ್ವಯಂ ಇತರೋಪಿ ಸನ್ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಯತಃ ಕಾರಣಾತ್, ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಯತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಜಗತ್ಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಉತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು, ಅದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಜಗತ್ಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಸಂಭವ, ಸಂಭವ ಕೊನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಂಗೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಿಕೆ, ಅದು ದೇವರ ಅಧೀನ. ಜಗನ್ನಿರೋಧ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ನಾಶ, ಅದು ದೇವರ ಅಧೀನ. ಜಗತ್ ಸಂಭವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದರು. ಜಗತ್ಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಉತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತೇ ದೇವರಂತೆ ಇದೆ, ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ದೇವರಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಅಂತ ಅಭೇದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ತುರಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಅಸರ್ವ ಸರ್ವ ಇತ್ಯಪಿ. ದೇವರು ಅಸರ್ವ. ಅಸರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅವನು ಭಿನ್ನ. ಸರ್ವ ನ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅಸರ್ವ
ಸಹ ಸರ್ವ ನ, ಆದರೂ ಸರ್ವ ಇತ್ಯಪಿ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ತುರಶ್ರುತಿ ನೋಡಿ. ಅಸರ್ವ ಸರ್ವ ಇತ್ಯಪಿ, ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಭಿನ್ನನಾದರೂ ಅಸರ್ವನಾದರೂ ಅವನು ಸರ್ವ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿತ್ವ ದೇವರಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ನಾನು ಭೇದಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನತ್ವಾತ್ ಕಥಂ ತದನುಸಾರೇಣ ಐಕ್ಯಶ್ರುತಯ ಯೋಜ್ಯಂತೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ವಿದ್ಯೇತಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ರಿ, ಭೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಭೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಮಿಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವು ಆ ಭೇದಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭೇದಜ್ಞಾನವೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಐಕ್ಯಬೋಧಕವಾದ ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಐಕ್ಯ ಶ್ರುತಯ ಕಥಂ ತದನುಸಾರೇಣ ಯೋಜ್ಯಂತೆ. ಭೇದಜ್ಞಾನವೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭೇದಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ವಿದ್ಯೇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ವಿದ್ಯಾ ಆತ್ಮನಿ ಭಿದಾ ಬೋಧ, ವಿದ್ಯಾತ್ಮನಿ ಭಿದಾ ಬೋಧ ಅನ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ಆತ್ಮನಿ ಭಿದಾ ಬೋಧ. ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಉದ್ಧವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿದ್ಯಾನಾಮಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಉದ್ಧವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾ ಆತ್ಮನಿಭಿದಾ ಬೋಧ. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಭಿದಾ ಬೋಧ ವಿದ್ಯಾ, ಈ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೇ ನಿಜವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿದ್ಯೆ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಉದ್ಧವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ತರ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಂದ ಭೇದ ಇದೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಂದ ಭೇದ ಇದೆ. ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾದ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದ, ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಶಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿದಾಬೋಧ, ಭೇದವುಳ್ಳ ಜೀವರಿಂದ ಬೋಧ, ಭಿದಾಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಿದಾಬೋಧ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೇದದ ಜ್ಞಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಂದ ಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಭೇದಜ್ಞಾನವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಟೀಕಾರಾಯರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ನೋಡಿ, ನಚ ಭಿದಾಯಾ ಅಬೋಧ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿದಾಬೋಧ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ಹಾಕಿ ಭಿದಾ ಅಬೋಧ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಿದಾ ಅಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾ. ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಂದಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದ? ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿದಾ ಅಬೋಧ ಅಂತ ಅವರು ಪದಚ್ಛೇದ, ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಭಿದಾಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಭಿದಾ ಅಬೋಧ, ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ವಿದ್ಯಾ. ವಿಧಾಯಾ ಅಬೋಧ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ ನಚ. ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ
ವಿದ್ಯಾತ್ವಾಭಾವ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದ, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ನಾನು ವೇದಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾತ್ವಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ರಿ, ವೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ವೇದಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಜ್ಞಾನ ಅಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ವೇದಜ್ಞಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೇದಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಭೇದ ದೃಷ್ಟೇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ. ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ ದೃಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕಃ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಭಾಗವತ, ಇದು ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಅದರ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಅನುವಾದ ಏನು? ಆದ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಚರಾಣಾಂ ಯೋ ವೇದಗರ್ಭ ಸಹರ್ಷಿಭಿಃ ಯೋಗೇಶ್ವರೈಃ ಕುಮಾರಾದ್ಯೈಃ ಸಿದ್ಧೈ ಯೋಗಃ ಪ್ರವರ್ತಕೈಃ ಭೇದದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನೋ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಂ ಸಸಂಗತ್ಯ ಪುನಃ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇನೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ ಜಾತೆ ಗುಣೌ ವ್ಯತಿಕರೇ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಜಾಯತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ? ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ. ನೋಡಿ, ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯ, ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ, ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಅಭಿಮಾನೇನ, ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಗೌರವ, ಆದರ ನೈರಂತರ್ಯ, ಆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿಮಾನೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ, ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಫಲಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಫಲಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದೇ ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯ, ಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಅಭಿಮಾನೇನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ಭೀತ ಶೋಕ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ? ಜುಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸೇವ್ಯನಾದ, ಈಶಂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ, ಅನ್ಯಂ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ. ಜುಷ್ಟಂ ಸರ್ವಸೇವ್ಯನಾದ, ಈಶಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅನ್ಯಂ. ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ, ಅನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ, ಅನ್ಯಂ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ, ತದೇ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಂತಿದೆ. ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಯದಾ ಯಾವಾಗ ಪಶ್ಯತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ತದೈವ ತದಾಯೇವ ತದಾಯೇವ ಆಗ್ಲೇನೆ ವೀತ ಶೋಕೋ ಭವತಿ ಶೋಕರಹಿತನಾಗತಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸರ್ವಸೇವ್ಯನಾದ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನ ಆವಾಗ ವೀತ ಶೋಕೋ ಭವತಿ. ವೀತ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕರಹಿತನಾಗತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾಗತಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಟ್ಟು ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ಯ ಸ್ಥಿರಚರಾಣಾಂ ಯೋ ವೇದ ಗರ್ಭ ಸಹರ್ಷಿಭಿ ಯೋಗೇಶ್ವರೈ ಕುಮಾರಾದ್ಯೈ ಸಿದ್ಧೈರ್ಯೋಗ ಪ್ರವರ್ತಕೈ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ಯ ಸ್ಥಿರಚರಾಣಾಂ ಯೋ ಯಹ ಯಾರು, ಸ್ಥಿರಚರಾಣಾಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ಮೊದಲಿಗರಾದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭರು, ವೇದ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಹ ಯಾರು ಸ್ಥಿರಚರಾಣಾಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಆದ್ಯ ಮೊದಲಿಗರಾದ ವೇದಗರ್ಭ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಹ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಷಿಭಿ ಸಹ ಋಷಿಭಿ, ಅದು ಸಹ ಋಷಿಭಿ ಸಹರ್ಷಿಭಿ, ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಋಷಿಭಿ. ಋಷಿಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರುಡ ಶೇಷಾಂತರಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರೈ ಕುಮಾರಾದ್ಯೈ, ಯೋಗೇಶ್ವರೈ ಯೋಗಸಿದ್ಧರಾದ, ಕುಮಾರಾದ್ಯೈ ಸನತ್ಕುಮಾರರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಸಹ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭೇದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದರ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಗೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ವಯ. ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಏನು? ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಂ. ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, ಸಗುಣಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ, ಪುರುಷರ್ಷಭಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಋಷಭ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನೆನಿಸಿದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಮುಂದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸ ಸಂಗತ್ಯ ಪುನಃ ಕಾಲೇನೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನಾ ಜಾತೆ ಗುಣೌ ವ್ಯತಿಕರೆ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಅಂದ್ರು. ಇಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಾಲೇ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇನ ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ, ಕಾಲನೆಂಬ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವು ಜಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ, ಬಂದಾಗ, ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅಗುಣವೂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣ
ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣರಹಿತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾಹೀನವಾದ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಗುಣವು ವ್ಯತಿಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣರಹಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಹೀನವಾದ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೇನೆ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನ ಭೇದವೇ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತದ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2 ಶ್ಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿ, ವೇದಗರ್ಭ ಜೀವೇಶ್ವರ ವೇದ ಜ್ಞಾನೇನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಹುಮಾನೇನ ಚ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ. ಒಟ್ಟಿ ಭಾಗವತದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಪಾದರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರಾದ ವೇದಗರ್ಭರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದ ಜ್ಞಾನೇನ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಹುಮಾನೇನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದರ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣ ಪೂರ್ಣಂ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಹೊಂದಿದವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಥ. ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತ ಲೋಕಃ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಜುಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಂ, ಈಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಅನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾದನ್ಯಂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೇವ್ಯನಾದ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಅನ್ಯಂ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ, ತದೇ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತದೇ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ತದಾ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಆವಾಗ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೇಶ್ವರ ವೇದಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಗರುಡಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಆಗಬಹುದು. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಾಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.